خواتین و حضرات، میری اخلاقی کہانیوں کے اس خاص نشست میں آپ سب کا دل سے خیر مقدم ہے۔ یہاں ہر کہانی صرف واقعات نہیں سناتی، یہ دلوں کے تار چھیڑتی ہے، روح تک اترتی ہے اور زندگی بدل دینے والے سبق سکھا کر رہتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہی پوری، مکمل اور زندہ داستان لے کر آیا ہوں۔ سنیے، سائیکل والا، وہ گمنام ہیرو جس نے ایک قوم کی آنکھیں کھول دیں۔ یہ کہانی صرف آنسو نہیں بہائے گی، یہ آپ کے اندر ایک چنگاری بھی جلا دے گی۔ تو آئیے میں آپ کو اس لمحے کی سیر کرواتا ہوں جہاں احساس بیدار ہوتا ہے، ایمان جڑ پکڑتا ہے اور ایک عام انسان کی عظمت تاریخ بن جاتی ہے۔ تو چلیے۔ سنا ہے کہ زندگی میں کچھ لوگ محض جنم لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایک مشن لے کر آتے ہیں۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک مشن کے حامل انسان کی ہے جس نے اپنی زندگی کی ہر سانس کو دوسروں کی تعلیم اور روشنی کے لیے وقف کر دیا۔ یہ صرف ایک استاد کی کہانی نہیں، بلکہ اس عزم، ایمان اور استقامت کی داستان ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ اپنے بیٹھنے کو آرام دے لیجئے، یہ سفر لمبا ہے، دل کو چھو لینے والا ہے۔ وقت 1978 کا لاہور، جگہ ماڈل ٹاؤن کے پاس ایک مزدور بستی۔ ہوا میں کھانا پکانے کی بو، گلیوں میں کھیلتے غریب بچے اور ایک نوجوان لڑکا جو بھاری تھیلے اٹھا کر فیکٹری سے واپس آ رہا ہے۔ یہ ہے حافظ محمد سعید، عمر بمشکل 17 سال۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں ماں اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ فیکٹری میں مزدوری کرتے ہوئے ہاتھ پر چھالے پڑ چکے ہیں، مگر دل میں ایک تڑپ ہے، پڑھائی چھوٹ گئی، کاش میں حافظ بن پاتا۔ ایک رات تھکے ہارے پاؤں اسے ایک پرانی مسجد کے سامنے لے گئے جہاں سے قرآن پاک کی شیرینی دل کو چھو رہی تھی۔ اندر جانے کی ہمت کی، دیکھا مولوی عبد الرحمن صاحب، جن کی داڑھی برف جیسی سفید ہے، چارپائی پر بیٹھے بچوں کو سورۃ الفاتحہ سکھا رہے تھے۔ کلاس ختم ہوئی تو سعید نے ڈرتے ڈرتے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ دیکھے، چھالے دیکھے اور آنکھوں میں چمک دیکھی۔ کہا، بیٹا، علم حاصل کرنے والے کے لیے رزق اللہ دے دیتا ہے۔ تم رات 8 بجے یہاں آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھاؤں گا، مگر شرط ہے تمہیں دوسروں کو بھی سکھانا ہوگا، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ سعید کے دن اب ایسے گزرنے لگے۔ صبح 6 بجے فیکٹری کے لیے نکل جانا، شام 4 بجے گھر واپسی، تھوڑا آرام، رات 8 بجے مسجد پہنچنا، حفظ قرآن کا سبق لینا، رات 11 بجے گھر واپسی، سبق دہرانا۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن فیکٹری کے مالک نے شفٹ بڑھا دی۔ سعید نے عرض کی، حضور میں رات کو قرآن پڑھتا ہوں۔ مالک غصے میں آیا، تمہارا کام مزدوری ہے، مولوی گیری نہیں، یا تو شفٹ کرو یا نوکری چھوڑ دو۔ سعید گھر آیا، ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماں نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ سعید نے ساری بات کہی۔ ماں، جو خود امی تھیں، نے اپنے جھولے سے ایک پرانا زیور نکالا، کہا، یہ میری ساس کی طرف سے میرے نام آیا تھا، بیٹا تو اپنی نوکری چھوڑ دے، گھر کا خرچہ میں دیکھ لوں گی، چنے چبایا کروں گی، مگر تو اپنا خواب پورا کر۔ سعید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگلے دن اس نے نوکری چھوڑ دی اور حفظ قرآن میں پوری طرح ڈوب گیا۔ 2 سال کی انتہائی محنت کے بعد وہ حافظ قرآن بن گیا۔ حفظ مکمل ہوا تو مولوی عبد الرحمن نے اسے اپنے پاس بٹھایا، کہا، اب تمہاری ذمہ داری شروع ہوتی ہے، تم نے علم لیا، اب بانٹو۔ سعید نے اپنی پرانی سائیکل نکالی، اس کی ٹوکری میں قرآن، تختی، قلمیں اور کچھ کاپیاں رکھیں۔ اس کا پہلا ٹھکانہ تھا جھکیاں۔ یہ وہ بستی تھی جہاں کچی پکی جھونپڑیاں تھیں، بچے کھیتوں میں یا فیکٹریوں میں مزدوری کرتے تھے۔ پہلے دن اس نے اعلان کیا، مفت قرآن پڑھائیں گے، اردو پڑھائیں گے۔ صرف 2 بچے آئے، رضا اور فاطمہ۔ رضا کا باپ رکشہ چلاتا تھا، فاطمہ کی ماں گھروں میں برتن مانجتی تھیں۔ سعید نے انہیں پہلا سبق سکھایا، الف بے پے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بچے بھوکے تھے۔ سعید نے اگلے دن اپنی ماں سے کہا، امی کچھ بسکٹ بنا دو۔ ماں نے اپنے گھٹے ہوئے آٹے میں سے کچھ بسکٹ بنا دیے۔ جب بچوں نے بسکٹ کھائے تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ خبر پھیلی، 1 ہفتے میں بچوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ ایک دن چودھری امیر بخشنامی مقامی زمیندار، جو مزدور بچوں کو اپنے کھیتوں میں کم اجرت پر کام دیتا تھا، اپنی جیب میں آ پہنچا۔ چودھری، اوئے لڑکے، یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے مزدوروں کے بچے تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تو کام کون کرے گا؟ سعید، چودھری صاحب، یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چودھری غصے سے، تعلیم؟ ان کا کام ہل چلانا ہے، کتابیں نہیں پڑھنا۔ کل سے یہ سب بند کر دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اگلے دن جب سعید سائیکل لے کر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی سائیکل کے پہیے کاٹ دیے گئے ہیں اور ٹوکری میں رکھی تختیاں توڑی جا چکی تھیں۔ بچے ڈر کر گھروں میں چھپ گئے تھے۔ سعید ٹوٹی ہوئی سائیکل اٹھا کر گھر آیا، رات بھر سوچتا رہا۔ صبح اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کچھ پیسے ادھار لیے، پہیے لگوائے اور پھر واپس جھکیاں کی طرف چل پڑا۔ اس دن اس کے ساتھ کوئی بچہ نہیں آیا، وہ اکیلا وہاں بیٹھا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ دوسرے دن 3 بچے آئے، تیسرے دن 7، چوتھے دن رضا کا باپ خود آیا اور سعید کے ہاتھ چوم کر بولا،
मियाँ, तुम सच्चे दिल वाले हो, मेरे बेटे को पढ़ाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत खुद करूँगा। वक्त गुजरता गया। सईद की शादी अपने उस्ताद मौलवी अब्दुर्रहमान की भतीजी ज़ैनब से हुई, जो खुद कुरान मजीद की कारियाँ थीं। ये महज एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक मिशन में शमूलियत थी। ज़ैनब ने लड़कियों के लिए अलहदा वक्त मुकर्रर किया और उन्हें न सिर्फ कुरान बल्कि बुनियादी हिसाब और सिलाई कढ़ाई भी सिखाने लगी। एक दिन एक पुराना तालिब इल्म खालिद, जो अब एक छोटी सी दुकान खोल चुका था, आया और कहा, हाफिज साहब, आप गली में बैठते हैं, सर्दी गर्मी लगती है, मेरे पास एक कच्चा कमरा खाली है, वहीं क्लास लगाया करें। यूं पहली बार मदरसा वजूद में आया। उसूल वही थे, कोई फीस नहीं, जो दे सके घर से आटा दाल सब्जी ला दे। एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उनका एक होनहार तालिब इल्म अहमद, जिसके वालिद फौत हो चुके थे और माँ चारपाई बनकर घर चलाती थी, ने मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे जिले में अव्वल पोजीशन हासिल की। उसकी कहानी अखबारों की जीनत बनी। हेडलाइन थी, चिमनी के मजदूर का बेटा जिले में अव्वल आया, गरीब मदरसे ने तालीम दी। इस खबर के बाद एक दिन एक बुजुर्ग शख्स हाजी अब्दुल सत्तार एक मामूली सूट में मदरसे आए। उन्होंने सब कुछ देखा, बच्चों से बात की और चले गए। एक हफ्ते बाद उनके वकील ने हाफिज सईद को बुलवाया और कागजात पेश किए। हाजी साहब ने पूरे इलाके की एक छोटी सी प्लॉट पर मौजूद झुग्गियां खरीदकर वहां एक 2 मंजिला इमारत बनाने का इंतजाम कर दिया था। शर्त सिर्फ एक थी, ये इमारत हमेशा गरीब बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल होगी। नई इमारत में मदरसा फलने फूलने लगा। अब ये दारुल हुदा ट्रस्ट स्कूल कहलाता था। सैकड़ों बच्चे आते, मगर कामयाबी के साथ हसद और मुखालिफत भी आई। एक मकामी सियासी शख्सियत ने अपने नुमाइंदे को भेजा, हाफिज साहब, हम आपकी काम को सरकारी सतह पर तस्लीम करवाएंगे, आपको अवार्ड देंगे, बस आप हमारे साथ हमारे जलसे में आए और हमारे नाम के साथ स्कूल का नाम जोड़ दें। हाफिज सईद का जवाब था, ये मदरसा किसी एक का नहीं, ये उन हजारों गरीबों का है जिन्होंने अपनी रोटी में से एक नवाला इसकी बुनियाद में डाला। मैं इसे किसी की सियासत की भेंट नहीं चढ़ा सकता। रद्द अमल तेज और खतरनाक आया। एक रात मदरसे में आग लगा दी गई, खास तौर पर लाइब्रेरी का कमरा, जहां बच्चों की 40 साल की कॉपियां, हाफिज साहब के नोट्स और अतिया की गई किताबें थीं, खाकिस्तर हो गया। हाफिज साहब सुबह के वक्त उस जगह खड़े थे। उनके चेहरे पर अफसोस की नहीं, अजीब सा सुकून था। उन्होंने सबको जमा किया और कहा, बच्चों, किताबें जल सकती हैं, इमारतें गिर सकती हैं, मगर जो इल्म तुम्हारे दिलों और दिमागों में है, उसे कोई नहीं जला सकता। आज से हम नई शुरुआत करते हैं। और फिर मौजज़ा हुआ। साबिक तालिब इल्म, जो अब डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद बन चुके थे, खबर सुनकर पहुंच गए। हर कोई अपनी पुरानी कॉपियां, किताबें लेकर आया जो उन्होंने संभाल कर रखी थी। डॉक्टर अहमद ने वो पुरानी दवाई की किताब लाकर रख दी जो हाफिज साहब ने उसे दी थी जब वो बीमार था। एक तालिबा ने वो रुमाल लाकर दिया जिस पर हाफिज साहब ने उसके लिए दुआ लिखी थी। 3 दिनों में चलकर राख होने वाली लाइब्रेरी का आधा हिस्सा वापस आ चुका था। हाफिज साहब का बेटा आमिर, जो अब एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अमेरिका में नौकरी करता था। उसने फोन पर आग की खबर सुनी। अगले ही दिन वो लाहौर पहुंचा। आमिर ने अपने वालिद के सामने घुटने टेके और कहा, अब्बा, मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद अब आपके साथ इस मिशन को आगे बढ़ाना है, मगर हम इसे नए दौर के मुताबिक ढालेंगे। आमिर ने अपनी बचत से मदरसे में कंप्यूटर लैब बनाई, जहां बच्चों को कोडिंग सिखाई जाने लगी। उसने हुनर सिखाओ रोजगार पाओ का प्रोग्राम शुरू किया, जहां लड़कों को मोबाइल रिपेयरिंग और लड़कियों को ब्लॉगिंग और ग्राफिक डिजाइन सिखाया जाने लगा। आज दारुल हुदा ट्रस्ट एक मुकम्मल तालीमी कॉम्प्लेक्स है। नर्सरी से 12वीं जमात तक मुफ्त स्कूल, कंप्यूटर और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एक छोटी सी डिस्पेंसरी जहां साबिक तालिब इल्म डॉक्टर मुफ्त क्लिनिक लगाते हैं, खवातीन के लिए माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। लाफानी पैगाम, हाफिज मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी कहानी हर साल नए तलबा को सुनाई जाती है। उनकी पुरानी साइकिल एक शीशे के केस में मदरसे के हॉल में रखी है। उसके साथ एक तख्ती पर लिखा है, ये सोचकर मत चलना कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, इस सोच के साथ चलो कि तुम्हारे पास जो है उससे क्या क्या किया जा सकता है। हाफिज मोहम्मद सईद 1958-2019। उनकी जिंदगी का पैगाम सादा मगर गहरा है। ईमान और नियत की ताकत हर मादी ताकत से बालातर है। खिदमत का जज्बा सबसे बड़ा विरसा है जो नस्लों तक जिंदा रहता है। हकीकी तब्दीली ढंडोरा पीटने से नहीं, खामोशी से अपने फर्ज को पूरा करने से आती है। किसी कौम की तामीर उसके स्कूलों से होती है, फैक्ट्रियों से नहीं। आखिरी बात, अगली बार जब आप किसी गरीब बच्चे को किताब थामते देखें या किसी सादा लिबास उस्ताद को मेहनत करते देखें, तो याद रखें, शायद वही कोई हाफिज मोहम्मद सईद हो जो खामोशी से तारीख लिख रहा है। हम सबके अंदर एक चिंगारी है। फैसला हमारी अपनी जात करती है कि हम इसे बुझने दें या इसे ऐसा शोला बना दें जो कई दिलों और जहनों को रोशन कर दे।